Hello? Guest joined, sir. Guest joined, sir. We can go Okay, live. okay, okay. Parvati madam, Okay, you sir. can go. You can start the event. என்ன பார்வதி மேடம்னா யாரோ ஒரு பொண்ணு நிக்குதுங்க. Sir, master of சார். ceremony, sir. ஓ சாரிம்மா. Ah, இல்ல நான் 3 நாள் ஏதோ மாத்திங்களாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன் நானு. yes, Sir, YouTube live la irukku, sir. சரிங்க. sir. Shall I start, sir? எஸ் மா, எஸ் மா, Yes, yes, ப்ளீஸ். yes, please. Good afternoon, everybody. I, Yamni Selvi, 3rd BCom General A, Sri Chandra Prabhu Jain College, Minju. Welcoming to the webinar resource person and all participants to the introduction to the capital market. Swami Vivekananda said, the very essence of education is concentration of mind. Now I invite Ms. R. Shushma Sharma, 3rd BCom General, Sri Chandra Prabhu Jain College, Minju, to give the welcome address. ஹலோ. சார் பாலாஜி சார், எனி டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் ஆர் தேர்? நெகட்டிவ்ஸ் நிறைய கட் நெகட்டிவா இருக்கும். நீங்க எனக்கு ஜோக் எல்லாம் அடிக்க கூடாது. வயசுக்கு ஏத்த மாதிரி பேசணும். 3 நாளா மாட்டுவாங்க. லைவ்ல போயிடுச்சு. Hello. ஹலோ. Sir, கேக்குதா? பேசுங்கம்மா, பேசுங்கம்மா. Okay. Good afternoon to all. I am Sushma from BCom General B. It's my pleasure to deliver welcome address on this great occasion. First, I would like to welcome our President Sir, Secretary Sir, and Joint Secretary Sir for this wonderful program. It's my pleasure to welcome our Chief Guest and Resource Person, Dr.T.S.Subhulaksmi Ma'am, MCom, MPhil, MBA, PhD SET, and Assistant Professor, Department of Commerce, Sri Paramakalyani College, Arvalkuruchi, Tenkasi District, Tamil Nadu. On behalf of our college management, I would like to welcome you, Madam. I am pleased to welcome our Principal Madam, Dr. N. Sujata, and our Director Sir, Dr. V. Nagajodi, for this national webinar. I would like to take this opportunity to welcome all our teaching faculty members from various departments of our college. Last but not least, I am happy to welcome all my dear colleagues for this wonderful function. Once again, I welcome you all for this national webinar. Thank you. Thank you. Now, I call upon Ms. B. Parvati Ma'am, Department of Commerce, to deliver the chief guest introduction. I am very much proud to introduce today's speaker, Dr. T.S.Subhulaksmi,
BCom, MPhil, BA, PhD, SET, Assistant Professor, Department of Commerce, Sri Paramakalyan College, Alvathurki, Tenkasi district. She has 11 years experience in teaching. Her interested areas research, goal setting, and career leadership, marketing, human resources management. She has published 5 textbooks in the area business communication, human resource management, capital market, entrepreneurial development, and industrial law. She has been a co-author for a few books, industrial law and management coaching. She is associate of Monomoy Sundaranath University and neither one part-time scholar and one full-time scholar. She is one scholar has been awarded a PhD degree in October 2021. She is serving as one among the members in the doctoral committee of 3 PhD part-time scholars. She is a member in Indian Academic Research Association, Trichy. She is a life member in Indian Accounting Association, Tanjore chapter. She has uploaded nearly 150 videos in YouTube channel in various subjects and topics. She has participated resource person various colleges and she has received a prestigious award, Women Transforming Nation Award 2022, given by Women Lead 2013 on March 2022. Okay, now I invite Thank you, ma'am. It's time to invite our director of Sri Chandraprabhu Jain College, Dr. V. Nagajyoti sir, to give the preferential address. Thank you, ma'am. Thank you very much. Very good afternoon to everyone, those who are present here this online seminar on introduction to capital market. Respected our secretary, respected president, respected joint secretary, respected principal ma'am, our chief guest today, Dr. T.S.Subhulaksmi ma'am, and all my all the heads, both teaching and administrative staff members. And it is our privilege that our PG Department of Commerce periodically bringing some top persons, and the top persons are addressing on different areas of commerce and financial services, and particularly about this capital market. Again today, those who are investing in stock market, they'll be knowing what is the growth that capital market has witnessed. So today we have Dr. T.S.Subhulaksmi ma'am, who is going to deliver a detailed explanation for this. Ma'am is also coming with a large number of massive open online courses are there, and all these things are available as a YouTube. So I request know all these commerce people, please make use of this MOOC prepared by Dr. T.S. Subhulakshmi, which will give lot of insights to you in inculcating a good high quality education, particularly in commerce. Because now if you have this knowledge, it is possible for you to become experts in capital market as well as stock market, for example. And again, you can go to the different areas of financial services. Because now the financial services industry is growing at the rate of 14%, and it is contributing roughly around 14% to our India's GDP right now. And there are abundant opportunities are available, particularly for those who are studying BCom and MCom right now. After completing this BCom and MCom, if it is possible for you to register yourself for HCFM courses or NISM courses, tremendous opportunities are waiting for all of you. So with these few words, I handed over this session back to the coordinator of the program, Dr. B. Parvati ma'am. So thank you so much. I cordially welcome once again Dr. T.S. Subhulakshmi ma'am for spending her valuable time and allocating this an hour for our college. So thank you so much, Professor. So I cordially invite on behalf of myself and as well as on behalf of our management. So thank you so much.
So over to B. Thank you, sir. Parvati. Thank you. Hello. 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 So now I Madam, invite chief guest for your valuable speech. Hello. I am. Yes, ma'am. I'm in, ma'am. Yes. Now you start, ma'am. Hello. Shall I start, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Hello. Respected Yes, ma'am. secretary. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Respected secretary, respected principal and dignitaries, department staff members of Sri Chandra Prabhu Jain College, Minjur, and my dear students. This is an wonderful opportunity given to me to address before you in a webinar session. If there is any problem in my audio, you can tell me, ma'am. Is there any problem? Are you audible? Yes, ma'am. Now it's clear, ma'am. There is no issues, no? If Yes, there sir. are Yes, any yes, issues, ma'am. Yes, you ma'am. can No immediately issues. inform. Okay. Why I have selected this topic, capital market, introduction to capital market. You see, mostly commerce students are unaware of stock markets. So if you go an interview, straightly they ask a question, what is mean by a share? What is mean by share market? What are the stock exchanges that has been presented in India? So, like that, they have been asking so many questions related to stock market. So, students are unaware of that. So, I have selected the topic introduction of capital market. So, by this seminar, the students may be able to understand what is the structure of the capital market and what is the constitution of primary market, and what is the constitution of secondary market and all, and how the online trading is happening. So that and all I am going to explain. Sure, it will be very useful for the students. At last, sir said, as sir director sir said, at last I will show my e-contents to you. I hope that will be very useful for you all. So if you can make use of it, and you can share to your students also. So far, I have made 248 videos up to date today.
up to date, 248 videos in various subjects. I have handled the corporate accounting, capital marketing, business organization and management, financial accounting. Like that, I have created my own content for my subjects that I have been handling. So I used to share the videos first, let the students watch, and they may get an idea about the subject, and later I will go into my class and teach if for the better understanding of the students. And anytime they can retrieve the content and watch it during their internal test or semester exam times. Okay, thank you for giving me the opportunity. I'm just sharing the screen. Is the screen is visible to you? Yes, ma'am. Is the screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Introduction to capital market. Capital markets are where savings and investments are channeled between the suppliers, those indeed. Generally, the markets are financial markets are divided into two. One is money market, and another one is capital market. Money market are those markets, those transaction time is 1 year. Within 1 year, we can transact into the money market. But capital market, if we have to invest in very long term savings and long term investment, people generally prefer capital markets. So suppliers or peoples or institutions with capital to lend or invest, and typically includes banks and investors. So capital markets, like investment in a very long time, very long investment, they prefer capital market only. With regarding to money market, money market is a market which is transacted within 1 year. Within 1 year, we can transact in a money market. But capital market, we can transact many more years. Okay, capital market can be defined as an organized mechanism for the transfer of money and capital financial resources from investing parties to entrepreneurs engaged in industry and commerce. Those who are engaged in industry and commerce, they can invest their funds, including the public, they can invest their funds in the capital market. When the company grow, and the investment also will grow. That is the concept of capital market. So need and importance of capital market. So what are the needs, and what is the need to a capital market? It is only with the help of capital market the long term funds are raised by the business community. நமக்கு நல்லா தெரியும், ஒரு பிசினஸ் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு எடுத்தாலே ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அங்க வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. வி நீட் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். ஏன்னா பிசினஸ் அப்படின்றதே லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் நம்பி தான் இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ இஃப் யூ நீட் டு இன்வெஸ்ட் லாங் டேர்ம், we have long term funds. So the capital market is very well used to invest your investment in long term funds. So it is an opportunity to public க்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல கொடுக்கப்படுது. என்ன காரணம் அப்படின்னா, பப்ளிக்கும் அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல பண்ணலாம். எப்படி ஒரு அசெட் வாங்குறாங்களோ, எப்படி ஒரு ஜுவல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்களோ, எப்படி ஒரு லேண்ட் வாங்குறாங்களோ, அதே போல all the public are free to invest their savings in the capital market. இது எதுக்காக அப்படின்னா ஹையர் ரிட்டர்னுக்காக. So a well developed capital market is capable of attracting funds even from a foreign country. So foreign inflows வந்து நிறைய வருது நமக்கு கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல. ஸோ ஆஃப்டர் த குளோபலைசேஷன், லிபரலைசேஷன் பிறகு நமக்கு வந்து ஃபாரின் ஃபண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வருது. ஸோ அந்த லிபரலைசேஷன் பிறகு அவ்வளவு தூரம் ஒரு என்ன இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து குறைச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஹாவ் அ வெரி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் லார்ஜ் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டட் இன் ஃபாரின் ஆஸ் அ ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அண்ட் லார்ஜ் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளோவா நமக்கு வந்துட்டே இருக்கு நம்மளுடைய கண்ட்ரிக்கு. இதனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர்ன் பண்றது தான் நமக்கு பெனிஃபிட். அதோட சேர்ந்து நம்ம நாட்டு நிறுவனங்களும் ஃபாரின் ஃபண்ட்ஸோட நல்லபடியாக ஒரு வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கு.
பப்ளிக்கும் அதுல இருந்து என்ன ஆறாங்க அப்படின்னா டெவலப் ஆகிறாங்க, அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் டெவலப் ஆகுது. கேபிட்டல் மார்க்கெட் ப்ரொவைட்ஸ் an opportunity for investing the public to know the trend of different securities. சாதாரணமா இருக்கிறவங்க கூட, ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புளா இருக்கிறவங்க கூட கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். It enables the country to achieve economic growth also. So existing companies, because of their performance, will be able to expand their industries. So இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு, எந்த கம்பெனியுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறுகிய நோக்கத்தோட செயல்பட மாட்டாங்க. அவங்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு என்ன தேவை? ஃபண்டு தேவை. அந்த ஃபண்டு வந்து எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா பப்ளிக் கிட்ட இருந்து அவங்க பெறதன் மூலமாக நிறைய வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து உங்களுடைய கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க லார்ஜ் ஃபண்டோட. அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றதன் மூலமாக கம்பெனிக்கும் ஃபண்டு கிடைக்கும், அவங்களும் லாபம் எடுத்துக்கிட்டு போவாங்க, பப்ளிக் உடைய ஷேர் வேல்யூவும் கூடும் அப்படின்றது. ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் இஸ் அ பேரோமீட்டர் ஆஃப் த எக்கானமி பை விச் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஸ்டடி த எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலமாக நம்ம நிறைய எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸை நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம். நீங்க கொஞ்சம் நம்ம வந்து இத இன்ட்ரடக்ஷன் போக போக உங்களுக்கு அந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் எப்படிலாம் இருக்கும், என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கு கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். கலர்ஸ் அப்படின்னு நான் மீன் பண்றது வந்து போத் பாசிட்டிவ் சைடு அண்ட் நெகட்டிவ் சைடு ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் ப்ரொவைட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் சச் அஸ் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட், இது எல்லாமே கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய நிறுவனங்கள் தான். ஸோ இவங்களும் கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் இஸ் மெயின்லி டிவைடட் இன்டு பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி. பிரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியதுதான் பிரைமரி அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்றோம். பிரைமரி இஸ் கன்சர்ன்ட் வித் தி ஃப்ளோட்டேஷன் ஆஃப் நியூ இஷ்யூ. அதாவது ஒரு கம்பெனி முதலாக ஃபார்ம் பண்ணி முதலாக அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருந்தால் அவங்க என்னென்ன மாதிரியான வழிகள்ல அவங்களுடைய அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அவங்கள வந்து ஓபன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்பெனி லா படிச்சிருப்பீங்க, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு கம்பெனி எப்படி ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்றதும் தெரிஞ்சிருக்கும், இன்கார்பரேஷன் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதுல ஒன் ஆஃப் த ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பப்ளிக் இஷ்யூ. பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதுல ரெண்டு வகை இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிரைமரி மார்க்கெட், முதலாக ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய அந்த முறை பப்ளிக் இஷ்யூ பண்றக்கூடிய முறை தான் பிரைமரி மார்க்கெட் மூலமாக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபார்ம் வந்து இஷ்யூ பண்றாங்க ஷேர்ஸை. ஸோ த செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் இஷ்யூட் பை த கம்பெனி டைரக்ட்லி டு த இன்வெஸ்டர். டைரக்டா இன்வெஸ்ட் பண்றது. கம்பெனி ரிசீவ்ஸ் த மணி அண்ட் இஷ்யூஸ் த நியூ செக்யூரிட்டிஸ் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ கம்பெனி வந்து பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு அவங்க செக்யூரிட்டிஸா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கிறது. ஸோ த பிரைமரி மார்க்கெட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் பை த கம்பெனிஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் செட்டிங் நியூ வெஞ்சர்ஸ். ஸோ எதுக்காக இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புது வெஞ்சர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பிரைமரி மார்க்கெட்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனுக்கு இந்த பிரைமரி மார்க்கெட் அதிகமாக வழி ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. ஸோ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு இந்த பிரைமரி மார்க்கெட்ல அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒன்னு வந்து பப்ளிக் இஷ்யூ, செகண்ட் வந்து ஆஃபர் ஃபார் சேல், தேர்ட் ஒன் இஸ் பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ரைட் இஷ்யூ. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை பப்ளிக் இஷ்யூ? பப்ளிக் இஷ்யூ அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு வகை. ஒன்னு வந்து இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங். நீங்க கையில நோட் எதுவும் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க நோட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். தமிழ்ல வேணாலும் தமிழ்ல எடுத்துக்கலாம், இங்கிலீஷ்ல உங்களுக்கு வேணா பாயிண்ட்ஸ் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங். வாட் இஸ் மீன் பை இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்? இதை வந்து வி கால் இட் அஸ் ஐபிஓ. ஐபிஓ அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனி இனிஷியலா உள்ள வராங்க அப்படின்னா அவங்க பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ஐபிஓ. இந்த ஐபிஓ அப்படின்றது வந்து முதலாக ஒரு கம்பெனியை நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம். அவங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸை ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய முறை வந்து ஐபிஓ. டைரக்டா அவங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படிங்கிற ஒண்ணு அவங்க இஷ்யூ பண்ணணும். அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஸ் an invitation made by the company to the public for subscribing their shares are called
ப்ராஸ்பெக்டஸ். அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸின் மூலமாக மக்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை மக்கள் பார்த்து எங்களுடைய கம்பெனி இந்த சோ அண்ட் சோ கம்பெனி, நாங்க வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பிசினஸ் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ நீங்க வந்து எங்களுடைய கம்பெனில இத்தனை ஷேர்ஸ் நாங்க இஷ்யூ பண்ண போறோம். ஸோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஷேர்ஸை வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பிரைஸ்ல இஷ்யூ பண்றோம், என்ன நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றோம், என்ன கிளாஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றோம் அப்படிங்கறத அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஏபிசி லிமிடெட் அண்ட் கம்பெனி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கம்பெனி வந்து ஏபிசி லிமிடெட் அண்ட் கம்பெனின்னு மேல போட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ண போறோங்கிறத ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல சொல்லிடுவாங்க. கீழே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will mention their shares, 50,000 shares at the rate of rupees 10 each, 50,000 equity shares at the rate of rupees 10 each. So they are offering equity shares to the public அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சோம். So generally two types of shares have been issued to the public. One is preference shares and another one is equity shares, இல்லையா, சாதாரண பங்குகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஐபிஓல பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான ஷேர்ஸும் இஷ்யூ பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஃபார்மலாக ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸ் பார்த்து அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல இருந்து பப்ளிக் வந்து அந்த ஷேர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க. அப்ளை பண்ண பிறகு they would be calling for allotment வந்து இவங்க பண்றதுதான், கம்பெனி பண்றதுதான். கம்பெனி வந்து அலாட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட அதை கன்வே பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் தட் they have to follow on the கம்பெனிஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அவங்க வந்து ஷேர் ஹோல்டராக அவங்க ஆயிடுவாங்க. அலாட்மெண்ட் ஷேர்ஸ் அலாட் ஆச்சுனாலே, ஐபிஓ மூலமாக அலாட் ஆச்சு அப்படின்னாலே அவங்க வந்து என்ன ஆயிடுவாங்க அப்படின்னா they have been converted into a shareholder of a company. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு வகை இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனி பண்ணக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபாலோ ஆன் பப்ளிக் ஆஃபர். இந்த ஃபாலோ ஆன் பப்ளிக் ஆஃபர் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் லைக் அன் எக்ஸ்பான்ஷன். It's a follow on public offer. ஏற்கனவே they have been issued the shares. For the purpose of expansion, they are issuing the shares again. They are called for the public subscription again. So இதுதான் follow on public offer. So follow on public offer அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. அதே மாதிரி ப்ராஸ்பெக்டஸ் வச்சு போட்டு அதே மாதிரி தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஒன்னு ஐபிஓல வந்து அந்த கம்பெனியை பத்தி மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அந்த கம்பெனி வந்து தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும், நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்பதான் மார்க்கெட்டுக்கு வரோம் அப்படின்றத. ஃபாலோ ஆன் பப்ளிக் ஆஃபர்ல வந்து அவங்க கம்பெனியை வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆல்ரெடி அவங்களுடைய ஷேர் பிரைஸ் என்ன போய்கிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்ல அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இவங்க ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி they have been placed in the market. என்எஸ்சிலயோ பிஎஸ்சிலயோ அவங்களுடைய ஷேர்ஸை அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ ஃபர்தர் எக்ஸ்பான்ஷனுக்காக they have been calling the public for the public subscription for the expansion purpose. இதுதான் ஃபாலோ ஆன் பப்ளிக் ஆஃபர்ல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஏற்கனவே மக்களுக்கு தெரிஞ்சதாக இருக்கும். இதுதான் ஐபிஓக்கும் எஃபிஓக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஐபிஓங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணக்கூடியது. எஃபிஓங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிற கம்பெனி தான், அவங்களுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் பர்பஸ்க்காக திருப்பியும் அவங்க ஆஃபர் பண்ணக்கூடியது. தென் ஆஃபர் ஃபார் சேல். ஆஃபர் ஃபார் சேல் அப்படின்னா என்ன? இதுவும் ஒரு விதமான முறை தான். இதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரமோட்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ப்ரமோட்டர்ஸ் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா அதாவது ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோடைய ஐடியா ஜெனரேஷன் அதோடைய ப்ரிலிமினரி ஸ்டெப்ஸ் வந்து யார் எடுப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரமோட்டர்ஸ் எடுப்பாங்க. அதாவது என்ன மாதிரியாக இவங்க வந்து கம்பெனி துவங்கலாம், என்னென்ன ஐடியாஸ்ல வந்து இவங்க கம்பெனி துவங்கலாம், அதாவது கம்பெனியுடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல கூடவே இருந்து அந்த கம்பெனியை ஆரம்பிச்சு கொடுக்குற வரைக்கும் கூடவே இருந்து தன்னுடைய ஐடியாஸை கொடுக்குறவங்க தான் ப்ரமோட்டர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரமோட்டர்ஸை டைரக்டாக என்ன பண்றது அப்படின்னா பப்ளிக்கு என்ன பண்றது, ஷேர்ஸை கொடுக்கறது. இதுதான் ஆஃபர் ஃபார் சேல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதுவும் ஒரு வகையில நியூ இஷ்யூஸை ஃப்ளோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முறை தான். பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட். அந்த பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஒரு
ஒரு கம்பெனியா இருக்குது, இது வந்து என்ன இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பப்ளிக் ஆஃபரிங் விடுற அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னா அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சின்ன சின்ன இஷ்யூ ஹவுசஸ் மூலமாக ஒரு சிறு சிறு குரூப்புகளாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சர்க்கிளுக்கு அவங்க வந்து பிரைவேட்டாக இஷ்யூ பண்ணக்கூடியது வந்து பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இது வந்து வைடா பப்ளிக்கு தெரியாது. பட் ஆனா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச குரூப்ல அவங்க வந்து இஷ்யூ ஹவுசஸ் மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய ஷேர்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடியதை நம்ம பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஐபிஓங்கிறது ஒரு பிரம்மாண்டமான முறையில ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணி எல்லாருக்கும் நம்ம தெரிவிச்சு பண்றதுதான் அந்த ஐபிஓ எஃபிஓ. ஆஃபர் ஃபார் சேல் பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட்லாம் சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் வந்து மெயினாக பண்ணக்கூடியது. ஏன்னா ரொம்ப எங்களுக்கு ஐபிஓ பண்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு வசதி இல்லை. இன்னொன்னு செபி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். செபி அப்படின்னா செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நம்மளுடைய ஷேர்ஸை லிஸ்ட் பண்றதுக்கே வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு கட்டுப்பாடு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள இது இல்லாம நீங்க வந்து ஷேர்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி செபிக்கு உள்ள நாங்க லிஸ்டிங்குள்ளேயே நாங்க என்ன செய்ய முடியாது, எங்களுடைய கம்பெனி வர முடியாது, ரொம்ப சின்னதா டேர்ன் ஓவர் இருக்கு, எங்களுடைய ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இந்த முறைகளை கடைபிடிச்சு அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, நியூ இஷ்யூஸை ஃப்ளோட் பண்ணிக்கிறாங்க. தென் ரைட் இஷ்யூ. வாட் இஸ் மீன் பை ரைட் இஷ்யூ? த ஷேர்ஸ் distributed to the existing shareholders, அதுதான் ரைட் இஷ்யூ. ஸோ இதுல எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஃபர்தர் எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணும் பொழுது இந்த ரைட் இஷ்யூ மூலமாக அவங்களுடைய ஷேர்ஸை கொடுக்குறாங்க. ஸோ ரைட் இஷ்யூ அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்டே ஷேர் ஹோல்டருடைய பெர்மிஷன் அவங்க கேட்பாங்க, உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இஃப் த ஷேர் ஹோல்டர் is said okay to the okay and acceptance to the right issue, they will issue the shares to that particular shareholders, right? So method of fixing price. So எப்படி ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்ல அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அல்லது ஒரு இஷ்யூலையோ நம்ம எப்படி பிரைசஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் பிரைஸ். அவங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் பிரைஸே சொல்லிடுவாங்க. இன் ஃபிக்ஸட் பிரைஸ் இஷ்யூ த பிரைஸ் ஆஃப் த ஆஃபரிங்ஸ் இஸ் இவாலுவேட்டட் பை த கம்பெனி அலாங் வித் திஸ் underwriters. Who is mean by who are the underwriters? Underwriters are the persons who take the shares in bulk and issue to the public. So எந்தெந்த கம்பெனி எல்லாம் டைரக்டா பப்ளிக் கூட கான்டாக்ட் வச்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இது இல்லையோ அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அண்டர்ரைட்டர்ஸ் கிட்ட அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருவாங்க. அண்டர்ரைட்டர்ஸ் மொத்தமாக அந்த ஷேர்ஸை தன்னுடைய பொறுப்புல எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பொறுப்புல அவங்க என்ன பண்றது, பப்ளிக்கு இஷ்யூ பண்றது. திஸ் இஸ் கால்டு அண்டர் ரைட்டிங். இன்னொரு மீனிங்கும் சொல்லுவாங்க. அண்டர் ரைட்டிங் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் இஷ்யூ போக மீதி உள்ள ஷேர்ஸை பல்காக எடுத்துக்கிறது. இந்த அண்டர் ரைட்டிங் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு விதமாகவும் நம்ம பண்ணலாம். ஒண்ணு வந்து இண்டிவிஜுவல் அண்டர் ரைட்டர்ஸும் இருக்கிறாங்க, இன்ஸ்டிடியூஷனல் அண்டர் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனல் அண்டர் ரைட்டர்ஸும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இன்ஸ்டிடியூஷனாவே ஒரு கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸை அவங்க இஷ்யூ பண்றதுக்கு பொறுப்புல எடுத்துட்டு அவங்க பப்ளிக் கிட்ட அந்த ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்றதுக்கு ஃபார் தட் தே ஆர் receive commission from the company. Underwriters உடைய வருமானம் கமிஷன் தான். சோ ஃபிக்ஸட் பிரைஸ் அண்டர்ரைட்டர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபிக்ஸட் பிரைஸ், இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, 50,000 ஷேர்ஸ் அட் ரேட் ஆஃப் 10 each, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப 50,000 ஷேர்ஸை 10 ரூபாய் ஃபேஸ் வேல்யூல நாங்க என்ன பண்றோம், கொடுக்குறோம். அப்ப 10 rupees தான் அந்த ஃபிக்ஸட் பிரைஸ். இந்த 10 rupeesக்கு கீழையும் போகாது, இந்த 10 rupeesக்கும் மேலையும் வராது. இந்த 10 rupees தான் மக்கள் பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட். இது வந்து ஃபிக்ஸட் பிரைஸ். புக் பில்டிங் இஷ்யூ தான் இப்ப கரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மெத்தடாக நம்ம பாக்குறோம். வாட் இஸ் மீன் பை a புக் பில்டிங் இஷ்யூ அப்படின்னா பிரைஸ் பேண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றது. price band. Say for example 50,000 equity shares are being issued to the public with the price band of 50 to 100. அப்ப 50ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 100க்குள்ள அந்த பிரைஸ் பேண்ட் வந்து முடியுது. சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டைம் சொல்லிடுவாங்க. இப்ப பாருங்க இன்னைக்கு தேதி வந்து 10 இல்லையா, சோ 10 to
20th வரைக்கும் இந்த இஷ்யூ வந்து ஓப்பன்ல இருக்கும் அப்படின்னு. அப்ப they have been started to bid the prices. பிட்னா நம்ம ஏலம் கேட்போம் இல்லையா, எனக்கு 10ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, 10 rupees தான் பேஸ் பிரைஸ், அததான் ஃப்ளோர் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்ப 50 to 100 நான் சொல்லியிருக்கேன். அப்ப 50 தான் ஃப்ளோர் பிரைஸ், 100 வந்து கேப் பிரைஸ். அப்போ உங்களுடைய கன்வீனியன்ட் பிரைஸ் எதுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 50 to 100. சோ அப்ப நீங்க எனக்கு கன்வீனியன்டான பிரைஸ், இப்ப எனக்கு 60 ரூபாய் சாதாரணமா எனக்கு வேணும் போல இருக்கும், நான் 60 ரூபான்னு கேட்பேன். அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இன்னொருத்தங்க அவங்க 70 ரூபாய், அப்ப வேற ஒரு பர்சன் அவங்க 100 ரூபாய். சோ இந்த மாதிரி புக் பில்டிங் இஷ்யூல அவங்களுடைய பிட்டை புக் பண்ணி வைப்பாங்க. சோ அந்த லிஸ்ட் பூராவுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய சிண்டிகேட் மெம்பர்ஸ் ஒரு குழு ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க, ஒரு போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, அதை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சோ இப்ப 20th அந்த இது முடியுது, அந்த பிட்டிங் முடியுதுன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எது அதிகமாக அவங்களுடைய அந்த பிரைஸ் பேண்ட்ல எந்த பிரைஸ் ஹையஸ்ட் பிரைஸ் எது அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. அந்த ஹையஸ்ட் பிரைஸை தான் அவங்க பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் புக் பில்டிங் இஷ்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த புக் பில்டிங் இஷ்யூ தான் இப்போ கரண்டாக இருக்கிறது. நீங்க moneycontrol.com அப்படின்னு இருக்கு, அல்லது nsc.com bsc.com, நீங்க எந்த வெப்சைட் நீங்க போய் பார்த்தாலும் அதுல IPO அப்படின்னு ஒரு விண்டோ இருக்கும். அந்த IPOல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா வேரியஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் லிஸ்டிங் தேர் ஷேர்ஸ் பை திஸ் புக் பில்டிங் இஷ்யூ தான். பிரைஸ் பேண்ட் அவங்களே போட்டிருப்பாங்க. அந்த பிரைஸ் பேண்டுக்குள்ளார பிக்சடு டயத்துக்குள்ள நம்மளுடைய பிட்டிங்கை நம்ம கொடுத்துறணும். லேட்டர் ஆன் தே வில் அனௌன்ஸ் த ஃபைனல் பிரைஸ். ஸோ இதுதான் புக் பில்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ செகண்டரி மார்க்கெட்ஸ், கமிங் டு த செகண்டரி மார்க்கெட்ஸ். செகண்டரி மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே ஸ்டாக் மார்க்கெட் தான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பிரைமரி மார்க்கெட்ஸ்ல நம்மளுடைய ஷேர்ஸை எப்படி வாங்க முடியும் அப்படின்னா இப்ப நான் மேல சொன்ன மெத்தட்ல தான் வாங்க முடியும். ஏன்னா ஒண்ணு நீங்க IPOல வாங்கணும், இல்லாட்டி FPOல வாங்கணும். நீங்க ஆல்ரெடி ஷேர் ஹோல்டராக இருந்தீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி a ஷேர் ஹோல்டர், யூ கேன் பர்ச்சேஸ் த்ரூ ரைட் இஷ்யூ. அந்த கம்பெனி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீங்க ரைட் இஷ்யூல வாங்கலாம், அல்லது பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட், அல்லது ஆஃபர் ஃபார் சேல். இந்த முறைகள்ல தான் நீங்க வந்து பிரைமரி மார்க்கெட்ஸ்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். செகண்டரி மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி த ஷேர்ஸ் ஹவ் பீன் லிஸ்டட் இன்டு த மார்க்கெட். ஏற்கனவே அது வந்து என்ன ஆயிரும், IPO மூலமாக லிஸ்ட் ஆகி அது ஓபன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடும். ஓபன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்த பிறகு யாரு வேணாலும் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எனி ஷேர் ஹோல்டர் நமக்கு வந்து அவங்க ஆன்லைன் மூலமாக வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ முடியும். ஸோ இதுதான் நம்ம செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ செகண்டரி மார்க்கெட் ரெஃபர்ஸ் டு த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் த்ரூ புரோக்கர்ஸ். ஸோ யாருமே டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நமக்கு ஒன்று வேணும். எப்படி நம்ம பேங்க்ல அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, சாரி பேங்க்ல நம்ம வந்து ஒரு பணம் டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் வேணும் இல்லையா, அதே போல நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட். அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னா டிமெட்டீரியலைசேஷன் அப்படின்னு தான் பேரு. நான் அதை பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னா டைரக்டாக ஒரு பங்குகளை வந்து நம்ம எதுல வாங்குறது, ஸ்டாக் மார்க்கெட் மூலமாக வாங்குறது. யார் வேணாலும் வாங்கலாம், யார் வேணாலும் விற்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஆல்ரெடி தே ஹேவ் த ஷேர்ஸ் ஹவ் பீன் லிஸ்டட் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்தியால லிஸ்ட் அவுட், இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த 2 ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் நம்ம வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணக்கூடியது. பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட். 1875ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது தான் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ நிறைய கம்பெனி 6000 மோர் கம்பெனிஸ் வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க. ஃபேமஸா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய இண்டிசஸ் வந்து சென்செக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நியூஸ்லலாம் கூட அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சென்செக்ஸ் இத்தனை புள்ளிகள் உயர்ந்தது, இத்தனை புள்ளிகள் குறைந்தது அப்படின்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. தட் சென்செக்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 30 கம்பெனிஸ், 30 கம்பெனியை கொண்ட ஒரு இண்டெக்ஸ் தான் சென்செக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஒன் இஸ் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், அனதர் ஒன் இஸ் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நிஃப்டி அப்படின்னு நம்ம அறியப்படுது. நிஃப்டி வந்து 50 கம்பெனிஸ், டாப் 50 கம்பெனிஸை கொண்ட ஒரு இதுதான் நிஃப்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து
1992ல ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு இது ஒரு அட்டானமஸ் பாடி தான். ஸோ இதுல இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரேடிங் ஆரம்பிச்சது, ஆன்லைன் ட்ரேடிங் ஆரம்பிச்சது நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான். எ வெரி குட் கான்ட்ரிபியூட்டர் டு த இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னா அது என்எஸ்சி தான். ஸோ நிஃப்டி வந்து தொடர்ந்து நிஃப்டி 50, பேங்க் நிஃப்டி, நிஃப்டி 500, நிஃப்டி 250 அந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன இண்டிசஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ மெயினாக இந்தியன் மார்க்கெட்ல நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய ஷேர்ஸ் எங்க போகும் அப்படின்னா, ஒண்ணு நீங்க பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும், இல்லாட்டி நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல நீங்க லிஸ்டிங் பண்ணணும். லிஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்றேன். லிஸ்டிங் அதாவது ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிறது வந்து செயல்பாட்டுக்கு வருது, பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி செயல்பாட்டுக்கு வருது. அப்படி வரும்பொழுது தன்னுடைய ஷேர்ஸை எதன் மூலமாக அவங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ண நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, என்எஸ்சி அல்லது பிஎஸ்சி மூலமாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ண நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த லிஸ்டிங்கை மேற்பார்வை பார்ப்பது, சரி பார்ப்பது, வெரிஃபை பண்ணுவது எல்லாருமே யாரு அப்படின்னா செபி, Securities Exchange Board of India. They are the own authority for the verification of shares. So they have to submit an application form to the SEBI at the time of incorporation. இன்கார்பரேஷன் டைம்லயே அவங்களுடைய ஷேர்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போறதா முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, சைமல்டேனியஸ்லி they have to submit an application form to the SEBI. SEBI கிட்டயும் அவங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுக்கணும். எப்ப ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுக்கும் போதே அவங்க SEBI கிட்ட அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. ஆஃப்டர் ஸ்க்ரூட்டினைசிங் த அப்ளிகேஷன், the shares the SEBI வந்து will be saying okay. SEBI okay சொன்ன பிறகுதான் அவங்க வந்து இந்த ஷேர்ஸை லிஸ்டிங் குள்ளே கொண்டு வரணும். லிஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். லிஸ்டிங் மீன்ஸ் த அட்மிஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி டு ட்ரேடிங் ஆன் அ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதாவது இந்த என்எஸ்சிலயோ இந்த பிஎஸ்சிலயோ என்னுடைய கம்பெனி ஷேர்ஸ் லிஸ்ட் ஆகுறது, என்னுடைய கம்பெனி ஷேர்ஸ் உடைய லிஸ்ட் என்எஸ்சிக்குள்ள இருக்கணும், என்எஸ்சிக்குள்ள லிஸ்ட்ல இருக்கணும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஸ்ரீ சந்திரபிரபு ஜெயின் காலேஜ்ல படிக்கிறீங்க இல்லையா? அப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, உங்க வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபேக்கல்டி லிஸ்ட்ல உங்களுடைய ஃபேக்கல்டியுடைய பேரெல்லாம் வரும் இல்லையா? என்ன காரணம்? அவங்க அங்க ஒர்க் பண்றதுனால ஃபேக்கல்டி வெப்சைட்ல அவங்களுடைய பேர் வருது. அதே போல என்எஸ்சி பிஎஸ்சில லிஸ்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய பங்குகள் எல்லாத்துக்குமே என்ன உண்டு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்எஸ்சில அல்லது பிஎஸ்டில இடம் உண்டு, அதாவது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க. இதெல்லாம் இந்த கம்பெனி ஷேர்ஸ் எல்லாம் என்எஸ்சி லிஸ்டிங்ல இருக்குது, இந்த கம்பெனி ஷேர்ஸ் எல்லாம் பிஎஸ்சி லிஸ்டிங்ல இருக்குது அப்படின்றது அந்த கம்பெனியுடைய இதுல இருக்கும். சோ இதுக்கு பேர் தான் லிஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ லிஸ்டிங் எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒரு வளர்ச்சிக்காக தான். ஏன்னா மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்எஸ்சில உள்ள பங்குகளையும் பிஎஸ்சில லிஸ்ட் அவுட் ஆனக்கூடிய பங்குகளையும் நம்பி வாங்குறாங்க. ஏன்னா these are under the control of SEBI. SEBI வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் உடைய ப்ரொடெக்ஷனை வந்து கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த செபிக்கு கீழே வந்தாச்சு அப்படின்னா எந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து நடந்தாலும் அதை அவங்க உன்னிப்பாக கவனிப்பாங்க. இன்வெஸ்டருடைய ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக செபி பாக்குறாங்க. ஸோ செபிக்கு கீழே லிஸ்ட் அவுட் ஆன பங்குகளை வாங்குறது இன்வெஸ்டருக்கு சேஃப்டி. அதனால கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, செபிக்கு கீழே பிஎஸ்சிக்கு கீழேயோ அல்லது என்எஸ்சிக்கு கீழேயோ தங்களை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொள்வதற்கு விரும்புகிறாங்க. புரியுதா? இதுதான் லிஸ்டிங் உடைய அடிப்படை இதுவா நம்ம பார்க்கப்படுது. So when securities are listed in a stock exchange, the company has to comply with the requirements of exchange. So exchange என்ன ரூல்ஸ் சொல்றாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இதுதான் வந்து லிஸ்டிங்ல நம்ம மெயினா பார்க்கிறோம். So what are the objectives of listing அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, to provide the ready marketability and liquidity of a company's securities. So readily marketable, யாரு வேணாலும் ஆன்லைன்ல என்ன பண்ணலாம், அவங்களுடைய கம்பெனி ஷேர்ஸை வாங்கலாம், விற்கலாம், அல்லது வித்துட்டு வாங்கலாம், அல்லது வாங்கி விற்கலாம். சோ இப்படி ரிவர்ஸ்லயும் பண்ணுவாங்க நிறைய பேரு. சோ அந்த மாதிரியும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். சோ டு ப்ரொவைட் ஃப்ரீ நெகோஷியபிலிட்டி டு ஸ்டாக்ஸ். சோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் உடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பாதுகாக்கிறது, எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல், சூப்பர்விஷன், இது ரெண்டுமே நமக்கு லிஸ்டிங்ல கிடைக்குது. ஆன்லைன் ட்ரேடிங் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஆன்லைன் ட்ரேடிங். ஸோ என்எஸ்சி பிஎஸ்சியில லிஸ்ட் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ லிஸ்டிங்க்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆன்லைன்ல ட்ரேட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ பழைய சிஸ்டம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஷேர் புரோக்கர்ஸ் மூலமாக அந்த பங்குகளை வாங்குவோம். எல்லாமே பேப்பர் தான், எதுவுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ வந்து நீங்க ஒரு ஷேர்
வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க முன்கூட்டியே அந்த இதுல பதிவு பண்ணி வைக்கணும். அவங்க வந்து அந்த ஷேரை வாங்கி ஷேர் சர்டிபிகேட், எப்படி நம்ம வீட்டு பத்திரம் எல்லாம் தராங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஷேர் சர்டிபிகேட்டாக பழைய காலத்துல இருந்துச்சு நடைமுறையில. ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டட் ஸ்கிரீன் பேஸ்டு சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு நடைமுறை தான் இருக்கு. SBTS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. NSE has been introducing this new system of online trading. ஸோ ஆன்லைன் ட்ரேடிங் வந்த பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வேரியஸ் பீப்புள் ஆர் ஈகர் டு இன்வெஸ்ட் their மணி இன் திஸ் ஆன்லைன் ட்ரேடிங். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்ல உள்ள ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, முன் வராங்க. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி we cannot directly invest in this stock market. We need a demat account. So அந்த demat account ஆரம்பிச்ச பிறகு we choose a broker. அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு வருவோம். What are the steps we have to follow in the online trading? First நம்ம ஒரு brokerனா யாருன்னா மெர்கண்டைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இப்ப நிறைய பேங்க்ஸ் பண்றாங்க. ஸ்டேட் பேங்க்குக்கு கீழே வந்து ஒரு மெர்கண்டைசிங் பேங்க் இருக்கு, இந்தியன் பேங்க்குக்கு கீழே ஒரு மெர்கண்டைசிங் பேங்க் இருக்கு. மெர்கண்டைசிங் சர்வீசஸ் மீன்ஸ் buying and selling commodity, stocks, shares, gold in a through a broker. இதுதான் மெர்கண்டைசிங் சர்வீஸ். இந்த மெர்கண்டைசிங் சர்வீஸை பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல நம்ம ஒன்னு செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட போய் நம்மளுடைய டிமேட் அக்கௌண்ட்டை ஆரம்பிக்கணும். இதுதான் ஆன்லைன் ட்ரேடிங்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் வித் அவர் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் அண்ட் ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃபும் அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் மஸ்ட். ஸோ நமக்கு ஆதாரோ அல்லது நமக்கு எது நமக்கு அட்ரஸ் இது வந்து கரெக்டா இருக்குதோ அதை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நம்மளுடைய டிமேட் அக்கௌண்ட்டை இவங்க கிட்ட ஆரம்பிச்சுக்கணும். இண்ட் பேங்க் மெர்கண்டைசிங் இருக்கு, SBI இருக்கு, ICICI பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேர்கான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. ஸோ நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா மெர்கண்டைசிங் சர்வீசஸ் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ் எல்லா ஊர்லயுமே இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இவங்க கிட்ட நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சுக்கணும். ஸோ அப்படி டிமேட் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் வந்து அங்கே ஓப்பன் ஆயிடும். இது வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி கிடையாது. இட் இஸ் அ அக்கௌண்ட் இன் விச் யுவர் ஷேர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு டெபாசிட் இன் த அக்கௌண்ட் இன் அ டிமெட்டீரியலைஸ்டு ஃபார்ம். அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியாம மெட்டீரியலைஸ்டு ஃபார்ம்ல இருக்காம டிமெட்டீரியலைஸ்டு ஃபார்மா போய் டெபாசிட்டரி மூலமாக சேவ் ஆயிரும். சரிங்களா? சோ இதுதான் டிமெட்டீரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. அதோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு பிளேஸ் அன் ஆர்டர். ஒரு நல்ல கம்பெனி நீங்க பார்த்து வச்சிருக்கீங்க, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஷேர் வாங்குறீங்க, இல்ல இந்தியன் பேங்க் ஷேர் வாங்குறீங்க, இன்ஃபோசிஸ் ஷேர் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து அந்த ஷேர் பிரைஸை அன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட்ல நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். அந்த மார்க்கெட் ரேட்டை நான் எப்படி பாக்குறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய டிவில வரும் NDTV ப்ராஃபிட், அந்த மாதிரி நிறைய டிவில ஸ்க்ரோல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இல்லாட்டி ஆன்லைன்ல NSE BSE வெப்சைட்டுக்கு போனாலே எந்த ஸ்டாக் வேணுமோ அதோடைய பிரைஸை நீங்க நேரடியாக பார்த்துக்கலாம். moneycontrol.comல போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் அதோடைய பிரைஸை நீங்க நேரடியாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பிரைஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அது ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க கையில உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நீங்க அந்த ஷேர்ஸை வாங்கலாம். ஸோ அவங்க வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி ஷேர்ஸ் உங்க பேர்ல பாட் ஆயிரும். பாட் ஆன பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்போ உங்களுடைய டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த ஷேர் வரும், அதான் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ பிளேசிங் த ஆர்டர், நீங்க பை ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றீங்க, அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறாங்க, பை பண்ணிடுறாங்க. செட்டில்மெண்ட் எப்போ அந்த ஷேர் வந்து என் கைக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா T+3 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ T+3 அப்படிங்கிறது வந்து ஆன் த ஸ்பாட் செட்டில்மெண்ட். ஆன் த ஸ்பாட் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னா அதாவது 3 வரைக்கும் என்னைக்கு நீங்க ட்ரேடிங் பண்றீங்களோ அதுல இருந்து 3 நாளைக்குள்ள உங்களுடைய ஷேர்ஸ் வந்து உங்களுடைய டிமேட் அக்கௌண்ட் வரும். அல்லது ஃபார்வர்ட் செட்டில்மெண்ட் வேற யார்கிட்ட இருந்தாவது வருது அப்படின்னாலும் T+5 ட்ரேடிங் நாட்கள்ல உங்களுக்கு உங்களுடைய ஷேர்ஸ் வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட்க்கு வந்து சேர்ந்துரும் இன் டிமெட்டீரியலைஸ்டு ஃபார்ம். ஸோ இந்த ஷேர்ஸ் வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரத மேற்பார்வை பார்க்கறதுக்கு ஒரு டெபாசிட்டரி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த டெபாசிட்டரி வந்து 2 வகை, CSDL அதாவது சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் லிமிடெட் அண்ட் NSDL நேஷனல் டெபாசிட்டரி சிஸ்டம். இப்படி 2 வகை இருக்கும். நம்மளோடது ஃபுல்லாவே NSDL. ஸோ நீங்க ஒரு ஷேரை வாங்குறீங்க, இன்னைக்கு நான் இன்ஃபோசிஸ் ஷேரை வாங்குறேன், நாளைக்கு நான் அந்த இன்ஃபோசிஸ் ஷேரை விற்கிறேன் அப்படின்னா வாங்கும் போதும் நமக்கு NSDL இருந்து மெசேஜ் வரும்.
நீங்க வந்து இத்தனை ஷேர்ஸை இவ்வளவு ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி விற்கும் போதும், அதாவது அந்த ஷேர் உங்க கையை விட்டு போகும்போதும் உங்களுக்கு வந்து அந்த டெபாசிட்டரியில இருந்து மெசேஜ் வரும். இது என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா, எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்க கரெக்டாக அவங்க இந்த டெபாசிட்டரிஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்றாங்க. சோ எல்லாருக்குமே அவங்களுடைய அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் உடைய நம்பருக்கு தகுந்தாப்புல அவங்க வந்து ஒரு இடம் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. சோ அந்த இடத்துல இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் போய் டெபாசிட் ஆகிக்கிடும் இன் டிமெட்டீரியலைஸ்டு ஃபார்ம். அதுதான் முக்கியம். சோ நம்ம எப்படி நம்ம பணமாக கொண்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஷேர் டெபாசிட் வந்து கண்ணுக்கு தெரிகிற பணமாக இருக்காது, கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு செக்யூரிட்டியாக நம்ம இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ ஆன்லைன் ட்ரேடிங்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 வகை இருக்குது. சோ ஒன்னு வந்து இன்ட்ராடே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. INTRADAY, இன்ட்ராடே. இன்ட்ராடே அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, அன்னைக்கு வாங்கி அன்னைக்கே விற்கிறது இன்ட்ராடே அப்படின்னு சொல்றது. அன்னைக்கு நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு 3:30க்குள்ள அந்த மார்க்கெட் முடியிற டயத்துக்குள்ள நீங்க வித்துறணும். வித்துட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஷேருமே உங்க கையில இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அன் இன்ஃபோசிஸ் ஷேர் ஹஸ் பீன் பாட் 1500க்கு ஒரு ஷேரை மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கிற டைம்ல நீங்க வாங்குறீங்க. 3:30க்கு மார்க்கெட் முடியும் போது அது வந்து ஒரு 100 rupees கூடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ஷேர்ஸ் வாங்குறீங்க, இன்ஃபோசிஸ் உடைய 100 ஷேர்ஸ் 1500 rupeesக்கு வாங்குறீங்க. முடிக்கும் போது மார்க்கெட் முடியறதுக்குள்ள அது 100 ரூபாய் ஏறிச்சு. ஸோ யூ ஆர் செல்லிங் தட் ஷேர்ஸ் 1600க்கு நீங்க அதை செல் பண்றீங்க. சோ ஷேர்ஸ் எதுவுமே உங்க கையில இருக்காது, ஆனா 100 ரூபாய் ப்ராஃபிட் ஃபார் ஈச் ஷேர் உங்களுடைய கையில இருக்கும். சோ 100 into 100 10,000 rupees அன்னைக்குள்ள ப்ராஃபிட். இதுதான் இன்ட்ராடே, அதாவது அன்னைக்கே வாங்கி அன்னைக்கே சேல் பண்றது. அப்படி இல்லாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்கு நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ் அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு நான் அந்த இன்ஃபோசிஸ் ஷேரை நான் வாங்குறேன், எப்ப விலை கம்மியா இருக்குதோ நான் வாங்குறேன், வாங்கிட்டு லாங் டேர்மா நான் அப்படியே போட்டுடுறேன். வாங்கிட்டு ஒரு 4 or 5 years பிறகு எனக்கு எப்ப பணம் தேவைப்படுதோ. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. You can proceed, ma'am. So intraday and for the investment purpose, delivery order அப்படின்னு 2 விதமாக இருக்கு. இன்ட்ராடே அப்படின்றது அன்னைக்கு வாங்கி அன்னைக்கே விற்கிறது. டெலிவரி ஃபார் பர்பஸ்க்கு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து நீங்க அன்னைக்கு வாங்கி அன்னைக்கு மார்க்கெட் டைம் முடிஞ்சு அதை தாண்டி நீங்க வந்து போட்டுட்டீங்க அப்படின்னாலே அது இன்ட்ராடே கிடையாது. இட்ஸ் ஃபார் டெலிவரி பர்பஸ். டெலிவரி பர்பஸ்னா அந்த ஷேரை நீங்க வச்சுக்க போறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்க எப்போ வேணா அந்த ஷேர்ஸை வித்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம 2 விதமாக நம்மளுடைய ஆன்லைன் ட்ரேடிங்கை பண்றோம். இதுல வந்து சாதாரணமான இன்வெஸ்டர்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை பை பண்ணலாம், சேல் பண்ணலாம். இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸும் சேல் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் ட்ரேடிங்? ஃபாஸ்டர் ட்ரேடிங். ஸோ மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நிறைய ரெட் கிரீன் மாத்தி மாத்தி வந்துட்டே இருக்கும். கிரீன் ஃபார் அப்ட்ரெண்டிங் த பிரைசஸ் அண்ட் ரெட் ஃபார் லோயர் ட்ரெண்ட். ஸோ இது ரெண்டும் மாத்தி மாத்தி வந்துட்டே இருக்கும். ஸ்கிரீன் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப ஒரு அப்ட்ரெண்டிங்கா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸ்கிரீன் பாக்குறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டரை எக்ஸிக்யூட் பண்றது வித்தின் அ செகண்ட் நம்ம ஆர்டரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட முடியும். ஏன்னா பிரைசஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆக்சசிபிள் டு ஆல், எல்லாராலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம ஆனா டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்றோமோ நம்ம புரோக்கர் ஆஃபீஸ்ல சொல்லி தான் அதை வாங்கணும். faster incorporation of price sensitive information. So பிரைஸ் வந்து மூவ் ஆகுது, இல்ல குறைய போகுது, இல்ல கூட போகுது, அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஃபாஸ்டாக அதுல பாத்துக்கலாம், ஆன் த ஸ்கிரீன்லயே பாத்துக்கலாம். ஸோ வைடனிங் த மார்க்கெட். ஆன்லைன் ட்ரேடிங் வந்த பிறகு மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ப்ராடராக மாறி இருக்குது. இட் சேவ்ஸ் டைம் அண்ட் காஸ்ட். ஃபுல்லி டிரான்ஸ்பரண்ட். யாரு எங்க வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. பட் ஆனா நம்ம என்ன வாங்குறோம், பிரைஸ் கூடி இருக்கா குறைஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறது நம்மளால பார்க்க முடியும். இதுல ஃப்ராட் பண்றதுக்கோ எரர் பண்றதுக்கோ எந்த சான்ஸும் கிடையாது. செபி இஸ் வாட்சிங் all the transactions very keenly. So if a transaction has been ஸ்பெகுலேஷன் மூலமாக நமக்கு வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா அன்னைக்கு ட்ரேடிங்கை வந்து செபி வாட்ச் பண்ணி யார் அந்த ஸ்பெகுலேஷனை பண்ணது அப்படின்றத முதற்கொண்டு இப்ப கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. ஸோ அதனால எந்த ஒரு ஃப்ராடும் எரரும் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி. So far we have seen all the aspects related to the stock market.
ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தி நம்ம எல்லாமே ஓரளவு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு செகண்டரி மார்க்கெட்னா என்ன, பிரைமரி மார்க்கெட்னா என்ன, பப்ளிக் இஷ்யூ, ஆஃபர் ஃபார் சேல், கேபிட்டல் மார்க்கெட் பத்தி ஓரளவு எல்லாமே நான் கவர் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ I hope that this session will be very useful to you. Thank you, ma'am, for your Just a valuable minute, ma'am. Just a minute. I am sharing one more thing to you. Just a minute. Okay. Okay. So, can you able to see the screen? Can you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So this is my channel, Subhu's e-learning SPKC. This is my channel's name. இந்த சேனல் நீங்க அடிச்சீங்கனாலே கூகுள்ல போய் அடிச்சீங்க அப்படின்னாலே யூடியூப்ல அடிச்சீங்கனாலே வந்துரும். So far I have created 248 videos in various subjects. So you can watch this playlist also. Company law, business organization, insolvency, royalty, hire purchase, non-profit consignment, bank reconciliation statement. For all the subjects I have created so many videos. So I request the students to subscribe my channel, and if you have any queries regarding that, you can refer my channel in future, ma. So I hope this session will be very useful to you, and hope the students have learned so many things by this webinar. Thank you for giving me the opportunity to address before you. Thank you, Nagajodi sir, and thank you to respected principal and my dear staff members, and my special thanks to the student who are patiently listening my speech. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable speech. Now, I call upon Ms. B. Preju, 3rd BCom General A, Sri Chandrapur Jain College. Sorry, ma. Give the louda பேசுங்க. louda பேசுங்க. Now, I call upon Ms. B. Preju, 3rd BCom General A, to give the vote of thanks. Good afternoon, everybody. I am B. Preju, 3rd BCom General, on behalf of Sri Chandraprabhu Jain College, Minju, PG and UG Department of Commerce. I thank Dr.T.S.Subhulaksmi, ma'am, MCom, MPhil, MBA, PhD, Sir. சார் சுரேஷ் சார் கொஞ்சம் லவுடா பேச சொல்லுங்க சார். Assistant Professor, Department of Commerce, Sri Paramakalyani College, Alvarkurichi, Tenkasi District, Tamil Nadu, for giving a topic on Introduction to Capital Market. Now, we have learned about the capital market. Now, I thank College Secretary, Principal, Director, Head of PG and UG Department of Commerce, Head of various departments, all the staff members and non-teaching staff members of our college. My special thanks to Mr. Balaji sir for technical support given to them. Last but not least, I also thank participate in the YouTube for the webinar. Hello, madam. Thank you, madam. Hello. Hello. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam.